ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮನಗಳು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಣಿಕಂಠ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕಳ್ಳನೆಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವರಿಗೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟರು, ತುಳಿದ್ರು, ಕೈ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯವರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಯಿಸಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಇಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಹಲವಾರು ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸದೆ ಅವರ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೋಯಿಸದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನೋ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೋ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತಹ ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠನನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಪದವೀಧರರು. ಈಗ ಅವರು PSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. PSCಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ സർവേ ജന സുഖിനോ ഭവന്തു. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ പേര് മണികണ്ഠനാണ്. എൻ്റെ വീട് ശരിക്കും ഇടുക്കിയിലാണ്. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കുമളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് കാണിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഉടുപ്പിയിലെത്തപ്പെട്ടിട്ട് സ്നേഹാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വിളിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പറില്ല, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള BSWയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാറ് വന്നായിരുന്നു, സിറാജ് സാറ്. വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാടാ നീ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്കറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കുറേ മാനസികമായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നീ ഇവിടെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. എൻ്റെ കൈ ഒടിച്ചായിരുന്നു, നാട്ടുകാരൊക്കെ തല്ലി. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ റെഡിയാകാൻ വേണ്ടി കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഇവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. സ്നേഹാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു സത്യമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സംവിധാനമാണ്. ഏത് ലോങ്ങിൽ കിടക്കുക. ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് അറ്റവാ. അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ചേട്ടനെയും എൻ്റെ അളിയനും എൻ്റെ ചേച്ചി എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ദിവസം ആഴ്ചയിൽ കൗൺസിലിങ്ങും എല്ലാം കൊടുത്ത് എൻ്റെ മൈൻഡിലോട്ട് കുറേ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു. മെഡിസിനിലും 1.5 മാസം കൊണ്ട് നല്ല രീതിക്കായി. ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കുമായിരുന്നു, സിഗരറ്റ് വലിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നും തോന്നാറില്ല. ഇപ്പം നല്ല രീതിക്ക് എത്തിപ്പെട്ട കാരണം ഈ സ്നേഹാലയത്തിൽ കാരണം കൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് എത്ര പോയാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്നേഹം വിട്ട് പിരിയാനുള്ള എനിക്കൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ സ്നേഹാലയത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആദ്യമായി സ്നേഹാലയത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതായത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന മണികണ്ഠനെ ഒരു 4 മാസമായി ഞങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ എവിടെയാ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോള് വന്നതും ഇദ്ദേഹം ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും സ്നേഹാലയം എന്ന
ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ആ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഇന്നപോലെ മണികണ്ഠൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്, മണികണ്ഠന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, മണികണ്ഠൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ അവർ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല ഹാപ്പി ആവുകയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി വിളിക്കുകയും മണികണ്ഠനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പറയും, നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം അതാണ് സ്നേഹാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് അതേപോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ശ്രമിക്കണം. കാരണം അതേപോലെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇതേപോലെ വെളിയിറങ്ങി നടക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സ്നേഹാലയം എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ ഒരു സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അളിയനെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരെയും അതേപോലെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പം ഒരു 4 മാസത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അളിയനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അളിയൻ ഏത് കോലത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി അവരൊരു നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ അളിയനെ തിരിച്ചു തന്നത് വളരെ സന്തോഷം.